이렇게 씬별로 스크립트가 나오고요. 이미지를 영상으로 이렇게 뽑아줍니다. 영상과 나레이션, 자막까지 싱크를 맞춰서 캡컷 프로젝트로 바로 보내줍니다. 10분, 15분짜리 영상도 퀄리티를 유지하면서 반복 생성을 할 수가 있습니다. 그럼 이 하네스를 어떻게 만드느냐? 그게 가장 궁금하실 겁니다. 네, 안녕하세요. 김효율입니다. 하네스에 대해서 의견들이 나뉘는 것 같습니다. 그냥 에이전트 아냐? 뭐 스킬 사용 아냐? 그냥 새로 만들어낸 신규 용어 아니냐? 뭐 다 틀린 말은 아닙니다. 하네스라는 게 완전히 새로운 방식은 또 아니니까요. 이미 있는 도구들을 하나의 구조로 묶어서 쓰는 방식을 부르는 이름이라고 생각합니다. 그래서 이거 다 알던 거잖아 라는 이런 반응도 자연스럽다고 생각하고요. 근데 저는 이 묶는 방식 하나가 작업의 판도를 바꾸고 있다고 생각을 하고 있습니다. 오늘은 하네스가 뭐냐, 진짜 쓸만하냐, 이 두 가지 질문에 대한 답변을 제 경험으로 보여드리고 어떻게 확장이 가능한지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지난 영상에서 제가 영상 제작 자동화 하네스를 소개를 해드렸고 그 하네스로 만든 영상을 보여드렸습니다. 근데 그냥 PPT 수준이다 뭐 이런 반응도 있었는데 맞습니다. 제가 의도하고 PPT 스타일로 만들어서 그렇습니다. 여기서 중요한 건 퀄리티가 아니라 용도입니다. 저는 이 PPT 영상을 매회 다른 주제로 매번 일관성을 유지하면서도 10분 만에 만들 수가 있습니다. 하네스는 개념인 거고 퀄리티는 깎아서 만드는 거죠. 같은 하네스 뼈대에 퀄리티를 확장한 사례를 한번 보여드릴게요. 시네마틱 다큐멘터리 스타일의 영상인데 먼저 한번 보시죠. There's this moment where one guy has it all. The title, the fear, the whole damn world watching him. And then he just lets it go. Not because somebody took it, because he was already broken before the first bell ever rang. Mike Tyson. Born June 30th, 1966. Brooklyn, New York. But he didn't grow up. He survived. Brownsville was one of the roughest neighborhoods in America. No dad. Mom could barely keep the lights on. By 11, he'd been picked up by cops over 40 times. At 12, they shipped him upstate to Tryon, a reform school that was basically a prison for kids. That's where he met Kuz D'Amato, an old-school boxing trainer who saw something in this angry kid nobody else could see. Cus didn't just teach him how to fight, he took him in, became his legal guardian, gave him something he'd never had, structure, discipline, somebody who actually gave a damn. Cus told him, straight up, you're going to be the youngest heavyweight champion in history. And Mike, he believed every single word. March 6th, 1985, Mike goes pro. First fight, first round knockout. Then he just kept doing it. 27 straight wins, 25 by KO. Guys couldn't even last a minute. But Cus never got to see any of it. He died on November 4th, 1985. Pneumonia. Mike was 19. The one person who kept him grounded, gone. 1 year later, Mike knocked out Trevor Berbick in 2 rounds. WBC heavyweight champion, 20 years old, youngest ever. Just like Cus said. In 88, he married Robin Givens. 8 months later, she goes on national TV. Mike sitting right there and tells Barbara Walters the marriage is pure hell. The divorce was finalized on Valentine's Day, 1989. Cameras everywhere, reporters screaming his name. You can't make that stuff up. But here's what nobody saw coming. Mike Tyson found peace, did a one-man show on Broadway, showed up in The Hangover, built a $50 million weed empire. Somehow, after everything, the fights, the prison, the money, the chaos, the guy found a way to be okay. In 2024, at 58 years old, he stepped back in the ring. Jake Paul, Netflix. 108 million people watching. 네, 어떠신가요? 퀄리티 좋죠? 풀 영상은 4분 30초짜리인데 10분, 15분짜리 영상도 퀄리티를 유지하면서 반복 생성을 할 수가 있습니다. 영상은 이렇게 제작했습니다.
하네스를 세팅해둔 디렉토리에서 마이큰 타이슨 서사를 러닝타임 4분 30초 분량의 영상으로 만들어줘. 글로벌 타겟으로 영문 나레이션과 영문 자막으로 제작해줘. 이렇게 명령을 하면 각 에이전트한테 일을 뿌려주기 시작합니다. 이렇게 씬별로 스크립트가 나오고요. 그 다음에 씬별 이미지가 생성이 되었고요. 이미지를 영상으로 이렇게 뽑아줍니다. 씬별로 이렇게 영상들이 있죠. 그리고 나레이션까지 제작이 다 되어 있습니다. 하나하나씩 검수를 완료하고 승인을 해주면 캡컷으로 이렇게 바로 만들어줍니다. 영상과 나레이션, 자막까지 싱크를 맞춰서 캡컷 프로젝트로 바로 보내줍니다. 그럼 저는 영상을 보고 크게 문제가 없으면 내보내기 해주면 끝입니다. 인포그래픽 영상이나 시네마틱 영상이나 일을 하는 흐름은 똑같습니다. 그래서 스타일을 바꾸고 싶으면 만들어둔 원칙에 새로운 스타일 원칙을 추가하면 됩니다. 하네스라는 게 이런 겁니다. 매번 다시 알려주지 않아도 반복 작업이 가능하고 일관된 품질을 유지시키는 거죠. 왜 우리가 김밥집에 가보면 김밥 한 줄 싸는데 5분도 안 걸리잖아요. 미리 재료를 준비해 두시니까 주문 즉시 착착 이렇게 싸기만 하면 되는 거죠. 이 원조 김밥을 하네스로 표현을 하면 여기에 참치를 넣으면 참치김밥이 되고 불고기를 넣으면 불고기 김밥이 되는 것과 같다고 보시면 됩니다. 자, 그럼 이 하네스를 어떻게 만드느냐? 그게 가장 궁금하실 겁니다. 방법이 아주 쉽지도 않고 그렇다고 아주 어렵지도 않습니다. 클로드 코드에서 영상 제작 자동 하네스 만들어줘 뭐 이렇게 프롬프트 한두 줄 쓰는 걸로는 좋은 하네스는 절대로 안 나오고요. AI를 쓸 때 중요하다고 했던 요소들이 있잖아요. 뭐 프롬프트 엔지니어링이나 컨텍스트 엔지니어링 뭐 이런 것들 있죠. 근데 이런 개념 일단 다 스킵하고 핵심은 구조화 그리고 반복화라고 저는 생각을 합니다. 이제 비언어를 어떻게 언어로 구조화를 하고 어떻게 반복하게 만드느냐, 이게 핵심인 것 같습니다. 앞서 말씀드렸던 프롬프트, 컨텍스트, 하네스 엔지니어링 모두 이 구조화를 잘 해서 만드는 거라고 저는 생각을 합니다. 비언어의 구조화란 그림이나 사진처럼 비언어 체계를 텍스트화 시키는 것을 뜻하고요. 하네스 세팅에 필요한 구조화된 비언어는 쉽게 말해서 조직도라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 우리는 이 조직도를 언어로 바꿔서 AI에게 텍스트로 잘 전달을 하면 되는 것이죠. 핵심 개념은 참 쉽죠? 그럼 제가 어떻게 이 비언어의 구조화를 했는지 보여드리도록 하겠습니다. 클로드 코드에서 다음과 같이 프롬프트를 넣어주겠습니다. 이 프롬프트처럼 흐름을 구조화해서 전달하는 겁니다. 조직도나 워크플로우를 다이어그램이나 그림으로 그려서 전달을 해도 좋고요. 저는 클로드 코드에 이렇게 바로 입력을 했는데 클로드 데스크톱 앱을 사용하시면 이런 식으로 다이어그램으로 바로 시각화를 해주기도 하고 MD 파일로 구조 전체를 잡아서 전달을 해주기도 합니다. 이걸 복사하셔서 클로드 코드에 전달해 주셔도 좋습니다. 네, 여기까지는 뭐 별거 없죠? 에이전트 팀은 구축이 된 거고요. 이렇게 팀이 구축이 되었다면 하네스 세팅은 이제 지금부터입니다. 에이전트가 사용할 도구와 그리고 일을 할 수 있는 환경을 결정을 해주고 검수 기준이나 실패 시 제시도 기준 그리고 통과 기준 같은 것들을 정립을 해주면 됩니다. 그리고 테스트를 통해서 결과물을 확인하면서 에이전트에게 더욱 엄격한 원칙들을 주면서 개선을 해나가는 거죠. 예를 들어서 문체가 마음에 안 들면 문체에 대한 원칙을 엄격하게 개선시키고, 그리고 디자인이 마음에 안 들면 디자인 원칙을 강화시키고, 편집이 마음에 안 들면 편집 원칙을 강화해서 다듬어 나가는 거죠. 이 하네스를 잘 만드는 그런 엄청 거창한 방법이 따로 있는 건 아니고요. 에이전트가 이 원칙 안에서
반복 작업을 잘 할 수 있게 저희가 규칙을 잘 만들고 구조를 잘 짜주는 것입니다. 다만 다양한 플러그인이나 뭐 API, 오픈소스 같은 것들을 얼마나 잘 활용하느냐에 따라서 품질의 차이는 벌어질 수 있다고 생각합니다. 그래서 정보와 학습이 중요한 것 같고요. 이렇게 수정을 거치면서 원하는 결과물 수준이 나오는 그 시점에서는 init 커맨드로 프로젝트 클로드 MD 파일을 생성을 해줍니다. 이때 주의할 점은 클로드 MD 파일은 200줄을 넘지 않게 하고 200줄이 넘어가면 룰스로 쪼개달라고 요청을 하시는 게 좋습니다. 네, 이렇게 보면 하네스는 그냥 폴더에 파일만 놓여 있습니다. 이걸 클로드가 알아서 찾아서 읽는 거고요. 이렇게 세팅이 되고 나면 우리가 뭐뭐 만들어줘 라고 이제 요청을 하면 클로드가 하네스 파일을 읽고 명시된 원칙에 따라서 각각의 에이전트에게 일을 뿌려줍니다. 이 에이전트끼리 메시지를 주고받아요. 뭐 1번 에이전트가 나 리서치 끝났어. 그러면 뭐 2번 에이전트가 오케이 내가 받을게. 이런 식으로 사람이 개입하지 않아도 알아서 일이 진행이 됩니다. 만약 어떤 단계에서 실수가 생기면 검사원 역할로 만든 우리의 QA 에이전트가 다른 에이전트들이 내놓은 결과물을 검증하고 문제가 있으면 다시 되돌려 보냅니다. 그렇기 때문에 품질 일관성도 보장이 되는 거고요. 자, 이제 여기까지 세팅을 하셨으면 처음 드렸던 질문 두 가지에 대한 답이 나왔을 거예요. 먼저 하네스가 뭐냐? 이미 있던 도구들이죠. 에이전트, 스킬, 오케스트레이션을 하나의 구조로 묶어서 프로젝트에 박아두는 겁니다. 그리고 진짜 쓸만하냐? 네, 진짜 쓸만합니다. 왜냐면 같은 품질을 반복해서 계속 뽑아낼 수가 있으니까요. 정리하면 이렇습니다. 하네스는 새로운 기술은 아니고요. 이미 있는 도구들을 엮는 방식의 이름일 뿐입니다. 근데 이 엮는 방식 하나가 작업의 판도를 바꾸는 거죠. 한번 만들어두면 매번 다시 설명할 필요가 없어지니까 원칙만 다듬으면 품질이 올라가고 스타일만 바꾸면 도메인이 확장이 됩니다. 그래서 제 기준에서는 이 하네스의 핵심은 세 가지인 것 같습니다. 첫 번째는 구조화. 머릿속에 있는 워크플로우를 조직도로 꺼내서 텍스트로 옮기는 것. 그리고 둘째는 반복화. 한번 만든 구조를 매번 그대로 돌릴 수 있게 원칙으로 박아두는 거죠. 셋째는 QA입니다. 품질이 흔들리지 않게 검수 기준을 엄격하게 설정을 하는 거죠. 이 세 가지만 지키면 하네스는 도메인 상관없이 만들 수 있지 않을까 싶습니다. 뭐 영상 제작이든 상세 페이지 제작이든 코드 리뷰든 일하는 흐름대로 만들 수 있다고 생각합니다. 이 하네스가 거창한 기술은 아니지만 그렇다고 단순히 대화를 주고받는 것이 아니라 진짜 실무에 쓸 수 있는 기술임은 분명한 것 같습니다. 네, 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 오늘도 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 그럼 계속해서 좋은 인사이트로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.